IPS സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതർക്ക് മാത്രം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷത്തെ റിസൾട്ട്സ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഈവൻ 12th ഫെയിൽ ആയ വ്യക്തി പോലും പഠിച്ച് UPSC ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ശരിയായ ദിശയിലും പ്രോപ്പർ മെന്റർഷിപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ UPSC ഈസ് ഫോർ എവ്രി വൺ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ഷോയിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഗ്യാലന്റ് IAS അക്കാഡമി ഡയറക്ടർ ജസ്റ്റിൻ സാറും അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ ഗോകുൽ സാറുമാണ്. സോ വെൽക്കം. ഞാൻ മഞ്ജു മാമിന്റെയും നീതു മാമിന്റെയും ശ്വേത മാമിന്റെയും ഒക്കെ ഇന്റർവ്യൂസ് കാണാനിടയായി. അപ്പോൾ അവരവരുടെ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിലും ഇന്റർവ്യൂ പാസ് ആവുന്നതിലൊക്കെ സാറിന്റെ പങ്കിനെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ സാറിന് അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അതിലെനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ആക്ച്വലി എനിബഡി ഹൂ ക്ലിയർഡ് ദിസ് എക്സാം ഓർ ടോപ്പ് ദിസ് എക്സാം, I strongly believe it is his or her hard work, dedication, passion, hard work, all those things. So of course, as a mentor, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് വേണ്ടത് വേണ്ടാത്തതെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ബാക്കി I would say 90% effort goes to that particular student. കൃത്യമായിട്ട് വേണ്ടത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക. മേ ബി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ അറ്റംപ്റ്റിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടം വരെ വളരെ പാഷനോടുകൂടി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകാനുള്ള ക്ഷമയുണ്ടാവുക, പെർസിവറൻസ് ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു തീഷ്ണത ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഐ മീൻ അതിൻ്റെ അപ്പുറം നമുക്ക് വേറെ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ്. Sir, you have given multiple interviews and a mentor to everyone. So, sir എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? കുറേ ആൾക്കാർ പ്രിലിംസ് തോക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? There are many reasons for it. Obviously luck ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ചിലത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യില്ല. എന്താണ് ചുമ്മാ വെറുതെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. They should do the mocks, they should analyze it properly and they should improve with each test. Doing multiple tests is not necessary, but doing the right amount of test and analyzing it properly and going forward is one of the important thing to pass this exam. Okay. Sir, ഇനി പ്രിലിംസിന് വളരെ കുറച്ച് ദിവസമാണുള്ളത്. അപ്പം സാറിന് പ്രിലിംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആസ്പിരൻസിന് എന്ത് അഡ്വൈസ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്? Do not gather a lot of materials additional. They should focus upon their own materials and should stick with what they have. There are a lot of there are multiple amounts of materials that are available in the market, but it is they do not have that kind of time in order to gather this. So they need to focus upon their own notes. They need to revise it properly and do maximum test as possible and improve upon those tests. Sir, you are having an experience as a mentor in this field for more than 10 years. So what is a single line advice that you would like to give to the aspirants? Single line advice, I would say it's don't ever underestimate or overestimate your potentials. That is something I think that is single line advice to the aspirants, because when you overestimate your preparation, your potentials, that is as dangerous as you underestimate your potentials. So that balance part is very important in this preparation. Sir, why for so many CSAT is a reason for failure? Even engineer students വരെ ഫെയിൽ ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് സാർ വിചാരിക്കുന്നത്? സാറ് കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞു അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണ കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ IIT സ്റ്റുഡൻസ് they tend to underestimate this CSAT nowadays, and I know a lot of engineering people. Even I am an engineer and I have failed this CSAT paper 2 times. So this is my 4th attempt and I failed prelims because of this CSAT. So the thing is that we need to practice it properly, regularly and as well as regularly. Without having the proper understanding of the CSAT paper and without doing multiple tests, it is very difficult to pass this CSAT nowadays. And also there is other reason that the CSAT paper is getting more difficult nowadays. So you also need to practice a lot in this regard. Sir, will you advise everyone to take UPSC? Like, do you think that it's the best career option? See, very honestly, I would say it's not for everyone. I would say if you have that serious passion for this. See, നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ചിലർ ഡോക്ടർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എൻജിനീയേഴ്സ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ടീച്ചേഴ്സ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ
ഒരുപാട് പേര് IAS-ഉം IPS-ഉം IFS ഒക്കെ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ ആർക്കൊക്കെയാണോ ആ പാഷൻ ഉള്ളത്, ആഗ്രഹമുള്ളത്, അവർ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് സിവിൽ സർവീസ് ആഗ്രഹിച്ച് ലോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് ആഗ്രഹിച്ച് ലൈക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആഗ്രഹമുള്ള, അത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീമിലാണ് ഒരുപാട് പേര് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആക്ച്വലി ഇതൊരു എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം അല്ല. ആക്ച്വലി ഇത് ആർക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എക്സാം ആണെന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളുടെ റിസൾട്ട്സ് പ്രൂവ് ചെയ്തു. അവിടെ സാമ്പത്തിക ഒരു പ്രശ്നമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സൊക്കോൾഡ് ഒരു ഭയങ്കരമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് വേണം, അങ്ങനത്തെ യാതൊരു സംഭവങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആഗ്രഹമുള്ള ആർക്കും എഴുതാൻ പറ്റും. ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ചോയ്സ് ഇസ് യുവേഴ്സ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഡ്രീം, യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ പെർസ്യൂ. സാർ എന്താണ് തോന്നുന്നത്, മൾട്ടിപ്പിൾ മോക്സ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് മോക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആസ്പിരൻസ്? As I have already talked about it, mocks is really important in this preparation strategy, because without having to attend this mocks, it is very difficult to apply our knowledge. Having revised multiple times will not ensure that you will be able to clear this exam. Even more than mocks, you need to have a proper understanding of the PYQ, and then you need to apply this in the mocks. And also we need to analyze these mocks. There is a rapid analyze program in the Gallant IAS Institute that will help in order to ensure that what is your mistake and what we can do to improve it. So that's my take on it. Okay. So from this, definitely UPSC is not a cup of everyone. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു പ്രോപ്പർ മെന്റർഷിപ്പും ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്, പ്രോപ്പർ സ്റ്റഡി റുട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can easily crack UPSC. So Gallant IAS Academy is providing you with best mentors and best study materials. So if you wish to crack your dream to become an IAS or IPS officer, please do contact Gallant IAS Academy. Thank you.